history 8th standard, geography migration and urbanization. What is the migration? Migration is the movable to one place to another place. So it's the help us the it's help us the development of through to the urbanization. So it's help us the development of through the urbanizations. Okay, now we have learned to the learning objects. Now we have learned to the learning objectives. The first one, to study the meaning, causes and the consequences of migrations. Then another one is to know the types of migrations, the migration types, to describe the concept of urbanization, then to learn the origin and growth of urbanization, then last one is to understand the problems of urbanizations. So what is the now we have see the topic migrations. Migrations has been defined differently by different experts. In general, migration is defined as a permanent or semi-permanent changes, residence of an individual or group of people over a significant distance. So the term migrations refers to the movement of people from place to another. The migration is nothing but migration is a movable one place to another places. So we needable for any purposes to people's place to one place to another places. So it's called that migrations. The United Nations organization's definitions. United Nations organization definition is migration is a form of geographical mobility of population. So migration is a form of geographical mobility of population between a geographical unit to another, generally involving a permanent changes of residence. Next, one of the most important aspects of the social science is human migrations. It has a maintained to a close relations with mankind from its earliest stages. Migration is one of the most important dynamic human activities from the very beginning of the human life. During the early days, the people moved from one place to another place in search of food. When most of the people chose to live in the forest and adapted civilized life, they developed a relationship with the domesticated animals and fertile land. As a result, mobility of mankind changes considerably. So they almost left the nomadic life and started to live in their permanent settlement. At this stage, people continued to move from one region to another. So in search of fertile land for cultivations. Afterwards, the nature of mobility frequently changes over a period of time. So, what is the migration? Migration is a movement one place to another places. So, in migration நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா one place to another places. ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல நம்ம மூவ் பண்ணுறதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், மைக்ரேஷன் சொல்கிறோம். ஸோ அது என்ன பர்பஸ்க்காக நம்ம மூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஆரம்ப காலகட்டத்தில் மக்கள் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, நொமாடியன்ஸாக இருந்தப்போ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, நொமாடியன்ஸ் மீன்ஸ் யாரை மென்ஷன் பண்ணால் நாடோடிகளை மென்ஷன் பண்ணும். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது அது வந்து ஷிஃப்டட் கல்டிவேஷன் சொல்லுவோம். இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, போகிற இடத்துல அவங்களுக்கு என்ன ஆக்குபைட் தேவைப்படுதோ, ஸோ அங்கே என்ன பண்ணாங்க, அவங்க தங்களை அந்த இடத்த பிளேஸ் நம்ம கன்வீனியண்ட்டாக மாற்றிக்கிட்டு அந்த இடத்துல என்னென்ன சோர்ஸஸ் கிடைக்குதோ அதை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்க வந்து அந்த குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் வாழ்ந்தாங்க. திரும்ப அந்த இடத்த விட்டு வேறு இடத்த ஷிஃப்ட் ஆகி போனாங்க. இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், மைக்ரேஷன் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஆரம்ப காலகட்டத்தில் மக்கள் வந்து உணவு தேடி மட்டுமே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, மைக்ரேட் ஆகி போயிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ இன்றளவும் அது நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. ஆனால் அது எப்படி நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னா, இப்போல்லாம் வந்து இப்போ மைக்ரேஷன்ஸ் வந்து பெரும்பாலும் எப்படி நடக்குன்னா, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, தென் ஃபெசிலிட்டிஸ், தென்
செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் லைஃப். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி இப்போ இருக்கிற மைக்ரேஷன்ஸ் நடைபெறுது. ஆரம்ப காலத்தில் ஃபுட்டு மட்டுமே பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க, அவங்க மைக்ரேட் பண்ணாங்க. அப்புறம் நாளடைவில் நவடேஸ் வந்து அப்போ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியலுக்காக ஒர்க்குக்காக மைக்ரேட் பண்ணாங்க, எஜுகேஷனுக்காக மைக்ரேட் பண்ணாங்க, ஃபெசிலிட்டிஸ்க்காக மைக்ரேட் பண்ணாங்க, நம்ம சுற்றி உள்ள சரௌண்டிங்ஸ் வந்து நல்லா ஒரு ஃபெர்டிலாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக மைக்ரேட் பண்ணாங்க. இப்படி எவ்ரி ஒன் we should alone with the migrate people. இப்படி மக்கள் வந்து அவங்களோட தேவைகளுக்காக ஒரு இடத்த விட்டு முன்னொரு இடத்த நோக்கி போகிறது நம்ம மைக்ரேஷன் சொல்கிறோம். மோஸ்ட்லி மைக்ரேட் பீப்புளில் வந்து என்ன இருப்பாங்க, வில்லேஜில் இருந்து அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, நகரத்தை நோக்கி வந்திருப்பாங்க. வில்லேஜில் இருந்து அவங்க நகரத்தை நோக்கி வாங்கியிருப்பாங்க. அதுக்கு இந்த யுனைடெட் UNO ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுக்குது. என்ன அப்படின்னா, மைக்ரேஷன் இஸ் a form of geographical mobility of population between a geographical unit of another, generally is involving permanent changes of resistance. ரெசிஸ்டன்ஸ்னா தங்களோட வாழ்விடத்தை விட்டு நம்ம நகரத்தை நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ ரீசன்ஸ் ஃபார் மைக்ரேஷனுக்கு என்ன ரீசன், ஃபுல் ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ ஒரு இடத்த விட்டு ஒரு இடம் நம்ம மைக்ரேஷன்ஸ் ஆகணும். ஸோ அதுக்கு என்ன ரீசன்ஸாக இருக்கும்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா, வாட் ஆர் புஷ் ஃபேக்டர்ஸ் காமன் புல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். த புல் ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது என்ன இருக்குது அப்படின்னா, ஹெல்த் கேர் இருக்கும், மொனி இருக்கும், எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும், சிட்டி லைஃப் இருக்கும், பீஸ் இருக்கும், ஸோ அமைதி இருக்கும். த புஷ் ஃபேக்டர் அப்படின்னு என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, கிளைமேட்டிக் டிசாஸ்டர். அப்புறம் கிளைமேட்டிக் டிசாஸ்டர் இந்த பிக்சரில் பாருங்கம்மா, த கிளைமேட்டிக் டிசாஸ்டர், அன்ஃபோர்டபுள் ஃபார்மிங், பாவர்ட்டி, வார். ஸோ ஒரு இடத்துலேருந்து நம்ம புஷ் பண்ணி ஒரு வெளில போகிறதுக்கு நம்ம என்ன காரணமாக இருக்கும், ஒன்று வறட்சியாக இருக்கும், போர் நடக்கும், பாவர்ட்டியாக இருக்கும், வறுமையாக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த இடத்த விட்டு வெளில போகிறதுக்கு ஒரு ரீசனாக இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் அங்கே இருக்கிறதுனால மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, ஸோ நம்ம இங்கேருந்து அங்கே போய் மைக்ரேட் ஆகி நம்ம லைஃப் செட்டில்மெண்ட் நேராக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, இங்கேருந்து மோஸ்ட்லி மக்கள் அங்கே நகரம் ஒரு மைக்ரேட் ஆகும்போது ஸோ அந்த இடத்துல பாப்புலேஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ரொம்ப இன்க்ரீஸ் லெவலில் இருக்கும். அந்த இடத்துல பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் லெவலில் இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து அந்த பிக்சர்ஸில் வந்து குடிச்சிருக்காங்க, ரீசன்ஸ் ஃபார் த மைக்ரேஷன். இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷனுக்குள்ள முக்கிய ஃபேக்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, அந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நான் சொல்கிறேன், அதை கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்காங்க. த ஃபேவரபிள் ஃபேக்டர்ஸ் விச் அட்ராக்ட் பீப்புள் டுவர்ட்ஸ் த லொக்கேஷன்ஸ் ஆர் கால்டு புல் ஃபேக்டர்ஸ். த ஃபேவரபிள் ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது நம்மளுக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்கிற ஏன்னா சோஷியோ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்னா, எஜுகேஷனாக இருக்கலாம், எக்கனாமிக்காக இருக்கலாம், மணியாக இருக்கலாம், சம் ஆஃப் நீடட் டு அதர் சோர்ஸஸாக இருக்கலாம். அதுதான் இந்த பிக்சர்ஸில் நம்ம சொல்லியிருக்கோம், பிக்சர்ஸில் நம்ம காமிச்சிருக்காங்க. அதான் சொல்லியிருக்காங்க, ஃபுட்டு, சிட்டி லைஃப், எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு, மணி, ஹெல்த்து. ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னவாக இருக்கும், புல் ஃபேக்டராக நம்மளால் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. த அன்ஃபேவரபிள் ஃபேக்டர் விச் மேக் பீப்புள் டு மூவ் அவுட் ஃப்ரம் லொக்கேஷன்ஸ் ஆர் கால்டு புஷ் ஃபேக்டர்ஸ். ஸோ இந்த புஷ் ஃபேக்டரும் நம்ம இங்கே சொல்லியிருக்கோம், இங்கே அதை காமிச்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு the various causes which are responsible for human migration is categorized under five group as follows. Ecological or natural causes of migration. The first one வந்து ecological or natural causes of migration. Then second one is economic causes of migration. Then third one is socio-cultural causes of migration. Then fourth one is demographic causes of migration. Then fifth one is political causes of migration. So understand ma. ஸோ மைக்ரேஷன்ஸ் வந்து 5 குரூப்பாக பிரிச்சிருக்காங்க. அது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து நேச்சுரல் காசஸ் ஆஃப் குரூப், ஈக்காலஜிக்கல் அல்லது நேச்சுரல் காசஸ் குரூப் ஆஃப் மைக்ரேஷன். த செகண்ட் ஒன் இஸ் எக்கனாமிக் காசஸ் ஆஃப் குரூப் மைக்ரேஷன். தேர்ட் ஒன் இஸ் சோஷியோ கல்ச்சர் அண்ட் எக்கனாமிக் காசஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன். தேர்ட் ஒன் இஸ் டெமோகிராஃபிக் causes of migration. Fifth one is political causes of migration. So in the ecological and natural causes of migration நம்ம என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, the causes operate under this category of natural ones. So இது வந்து நேச்சுரல் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். They include volcanic eruption, earthquake, flood,
drought, etc. These events force the people to leave their native place to settle in the new areas. The conditions like availability of water sources, areas free from hazards, pollution, etc. attract the migrations. ஸோ நேச்சுரல் காசஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன்ஸ். ஸோ இயற்கையாக ஒரு இடத்த விட்டு ஒரு இடம் ஷிஃப்ட் ஆகிறதுக்கு நேச்சுரல் காசஸ் என்ன அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க பாரு, ஃப்ளட்டு, எர்த்குவேக்கு, ட்ராட்னா வறட்சின்னு சொல்லுவோம். ட்ராட் மீன்ஸ் வறட்சின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த காசஸ்லாம் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி நம்மளுக்கு வந்து தொடர்ந்து நம்மளுக்கு ஏற்பட்டுகிட்டே இருந்துச்சுன்னா, ஸோ மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த இடத்த விட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, வேறு இடத்துக்கு மைக்ரேஷன்ஸ் ஆவாங்க. ஸோ இதை தான் என்ன சொல்கிறோம், நேச்சுரல் காசஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன் நம்ம சொல்கிறோம். எக்கனாமிக் காசஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன். இந்த எக்கனாமிக் காசஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா, economic is one of the most important causes of human migrations from one area to another. Various economic causes determine the leave and directions of migrations. The availability of fertile agriculture of land, employment opportunities, the development of technology, etc. are some of the economic causes that attack the migration. The mass poverty and unemployment forces the people to move out from their native places to the places where the better employment opportunities are available. So economic causes of migrations அப்படின்னா, ஸோ ஃபெர்டைல் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் வந்து நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா மக்கள் அங்கேயே வேலை பார்ப்பாங்க. த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஃபெர்டைல் லேண்ட் அங்கே இல்லை அப்படின்னா மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஸோ அந்த இடத்த விட்டு மூவபிள் ஆகி வேறு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆவாங்கல்ல. ஸோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், human migration is one area to another area. The various economic causes, வேறு மற்ற பொருளாதார காரணிகள்னால கூட என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க ஒரு இடத்த விட்டு மற்ற இடத்துக்கு மைக்ரேஷன்ஸ் ஆகுவாங்க. அதான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இவங்க வந்து நேட்டிவ் பிளேஸ்லேருந்து என்ன பண்ணுவாங்க, வேற ஒரு பிளேஸ்க்கு இவங்க போவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது தேர்ட் ஒன். நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சோசியோ கல்ச்சர் காசஸ் ஆல்சோ ப்ளே சம் ரோல்ஸ் இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன். மைக்ரேஷன் இஸ் எ உமன் ஆஃப்டர் மேரேஜ். ஸோ சோசியல் கல்ச்சர் அப்படின்னு நம்ம இங்கே என்ன டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, இப்போ வந்து இப்போ மேரேஜ் ஆகிட்டு இப்போ ஒருத்தவங்க ஒரு இடத்துல ஷிஃப்ட் ஆவாங்க, மேரேஜ் பண்ணிவிட்டு ஒரு இடத்துல ஷிஃப்ட் ஆவாங்க, திரும்ப ஆஃப்டர் மேரேஜ் வேறு இடம் ஷிஃப்ட் ஆவாங்க. ஸோ அதுவும் இல்லாமல் மத மாற்றத்துக்காக ஒரு இடத்துல ஷிஃப்ட் ஆவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம், சோஷியோ கல்ச்சர் கஸ்டம்ஸ் நம்ம சொல்ல வரோம். நெக்ஸ்ட்டு டீமோகிராஃபிக் காசஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, பாப்புலேஷனோட கம்போசிஷன். ஸோ இப்போ மக்கள் வந்து சின்ன நம்ம சொன்ன புஷ் ஆர் ஃபுல் ஃபேக்டர்ஸ்னால ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல அதிகமாகிறதுனால அந்த இடத்துல பாப்புலேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம், டீமோகிராஃபிக் காசஸ் மைக்ரேஷன் நம்ம சொல்கிறோம். So the demographic census, the population compositions like age and sex, overpopulation and underpopulations are the major causes of the migrations. ஸோ ஒரு இடத்துல உத்தமமாக ஓவர் பாப்புலேஷன் ஒரு அளவில் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு பிளேஸில் இவ்வளோ தான் பாப்புலேஷன் இருக்குன்னு கிடையாது. ஸோ சம் ஆஃப் த புஷ் ஆர் ஃபுல் ஃபேக்டர்ஸ்னால வேறொரு மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, ஷிஃப்ட் ஆவாங்க. ஸோ அதனால் அந்த இடமும் வந்து என்னவாக இருக்கும், அண்டர் பாப்புலேஷன் இருக்கும். அப்புறம் வந்து ஓவர் பாப்புலேஷன்ஸாக மாறக்கூடிய ரீசன்ஸ் இருக்கும். ஸோ it is well known fact that adults are more migrated than the other age group. Women mostly migrate after the marriage. Generally, overpopulation is considered as the push or pull factors. Underpopulation to be overpopulation எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, overpopulation எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா, புஷ் ஆர் புல் ஃபேக்டர்ஸால் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி அதுக்கு கீழே கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. த அண்டர் பாப்புலேஷன்ஸ் வந்து ஃபுல் ஃபேக்டர்ஸ் கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் மைக்ரேஷன். அண்டர் பாப்புலேஷன் வந்து எது கீழே கன்சிடர் ஆகும் அப்படின்னா, ஃபுல் ஃபேக்டர்னால அண்டர் பாப்புலேஷன் வந்து கன்சிடர் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. பொலிட்டிக்கல் காசஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன். இந்த பொலிட்டிக்கல் காசஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன்ங்கிறது நம்ம இங்கே தான் மென்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா, வேரியஸ் பொலிட்டிக்கல் காசஸ் லைக் colonizations, wars, government policies, etc. have always been playing important role in human migrations from time to time. Wars have been one of the significant causes of the migration since ancient time. So various political causes என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, வார்ஸ். இப்போ ஒரு சமூகத்தினாலையும் சமூக அரசியல் மாற்றங்களாலையும் சில பொருளாதார மாற்றங்களாலையும் என்ன பண்ணுவாங்க, சமூகம் அரசியல் பாலிட்டி அப்படின்னாலே என்ன அரசியல்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பொலிட்டிக்கல் அரசோட எப்படி சொல்கிறது, அரசோட
திட்டங்கள்னாலையும் மக்கள் ஒருத்தட்டு மெட்ரோ சிட்டிக்கு நம்ம மூவபிள் ஆகும். என்ன ரீசன் அப்படின்னா, அங்கே ஒரு ஒரு இடத்துல மட்டும் ஒரு அரசு ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து நல்லா டெவலப் கொடுத்துட்டே இருக்கு அப்படின்னா, அந்த இடத்துல வந்து சோர்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ண புஷ் ஃபேக்டர்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஃபுல் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த அந்த பிளேஸை நோக்கி தான் மக்கள் போவாங்க. ஸோ மக்கள் வந்து இது வந்து பொலிட்டிக்கல் காசஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன் நம்ம சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன்ஸ் பார்ப்போம். ஓகே, தேங்க்யூம்மா.